سرزمین ہندوستان کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمانوں نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی ہے اور جس کی بنیاد سب سے پہلے محمود غزنوی نے رکھی تھی، اور پھر غزنوی خاندان کے بعد بہت سی سلطنتیں بنیں جن میں غوری، غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکمران رہے۔ اور پھر اس کے بعد سن 1526 عیسوی میں ایک شخص نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی جو 300 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ جی ہاں ناظرین، اسٹوری گو ڈاؤن کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مغل بادشاہ بابر کے بارے میں۔ بابر، جس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا، جس عمر میں بچے پڑھائی لکھائی اور کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، 11 سال کی اس عمر میں ظہیر الدین محمد بابر نام کا یہ بچہ اپنی ریاست کو بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا، اور کرتا بھی کیوں نہ، جنگجو فطرت اسے وراثت میں جو ملی تھی۔ وہ دنیا کی 2 عظیم فاتح کی اولادوں میں سے ایک تھا۔ اپنے والد کی طرف سے امیر تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے تعلق رکھتا تھا۔ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں اس کی پیدائش 14 فروری سن 1483 عیسوی کو ریاست فرغانہ کی دارالسلطنت میں ہوئی تھی، جو اب ازبکستان کا شہر ہے۔ ابھی وہ 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے والد شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا، جو ریاست فرغانہ کا بادشاہ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد سن 1494 عیسوی میں بابر کے تخت نشین ہونے کے کچھ عرصے میں ہی اس کے چچا احمد مرزا، جو سمرقند کا بادشاہ تھا، اس نے اس کی ریاست پر حملہ کر کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ماموں محمود خان کی بھی اس کے تخت پر قبضہ کرنے کی نیت تھی، مگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سمرقند بابر کے آباء و اجداد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا، جسے وہ بھولا نہ تھا، اسی لیے چچا احمد مرزا کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس نے سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ بابر نے سمرقند کو فتح کرنے کے بعد فوج کو شہر میں لوٹ مار کرنے سے روک دیا تھا، جس سے یہاں کی عوام تو بابر سے بہت خوش ہو گئی، لیکن اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کی لالچ میں یہاں آئے تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور انہوں نے امیر تنبل کے ساتھ مل کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو فرغانہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اور جب بابر کو یہ خبر ملی تو وہ فرغانہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور ادھر اس کی غیر موجودگی میں اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا۔ پھر اسی دوران بابر کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اب اس کے پاس محض 200 سپاہی بچے تھے، لیکن بابر نے اب بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں اور حامیوں کی مدد سے اپنے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کی ریاست فرغانہ پر حملہ کر دیا، اور جس میں اسے بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اسی دوران اس نے اپنے بھائی جہانگیر مرزا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ وہ دونوں مل کر سمرقند کو فتح کریں گے، جس کے بعد سمرقند بابر کے اور فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس ہی رہے گا، اور بابر کا یہ پلان کام کر گیا۔ سن 1497 میں سمرقند کو فتح کر کے بابر نے اپنی حکومت شروع کر دی۔ سمرقند کے بارے میں بابر اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھتا ہے، اس وقت سمرقند سے اچھا شہر دنیا میں موجود نہ تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر میں کبھی کسی کا قبضہ نہیں ہوا تھا، اور یہ شہر امیر تیمور کا دارالسلطنت بھی رہا تھا۔ لیکن بابر یہاں اپنی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رکھ سکا۔ شیبانی خان ازبیک، جو ایک منگول کمانڈر تھا، اس نے بابر کو شکست دے کر سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں اور امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید کے ساتھ ہاتھ ملا کر فرغانہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ لیکن اس فتوحات کی خوشی بھی بابر زیادہ دنوں تک نہ بنا سکا، کیونکہ سمرقند کے بادشاہ شیبانی خان ازبیک نے فرغانہ پر حملہ کر کے مکمل قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے بابر کو اپنے حامیوں کے ساتھ فرغانہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اور پھر سن 1499 سے 1503 عیسوی تک وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا رہا۔ اس وقت بابر کی عمر 23 سال تھی۔ جو کبھی ایک سلطنت کا حاکم ہوا کرتا تھا، اب اس کے پاس 300 سے بھی کم سپاہی تھے، اور اسی دوران بابر نے کابل کا رخ کیا، جو اب افغانستان کی راجدھانی ہے، جہاں کچھ سال پہلے اس کے چچا الغ بیگ کی حکومت تھی۔ سن 1501 عیسوی میں الغ بیگ کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا،
लेकिन वज़ीर मुकीम बेग ने उसे माज़ूल करके खुद सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। और सन 1504 ईस्वी में जब बाबर काबुल पहुंचा तो उसने काबुल फ़तेह करने का इरादा किया, जिसके लिए उसने मुकीम बेग के भाई बाकी बेग और आसपास के किलादारों को अपने साथ मिला लिया और कुछ ही दिनों में काबुल फ़तेह कर लिया। बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि काबुल तिजारत का एक बेहतरीन शहर है। यहाँ हिंदुस्तान, इराक, यूरोप और चीन का सामान आसानी से मिल जाता है। लेकिन सबसे बढ़कर जो उसने काबुल के बारे में लिखा था वो ये था कि काबुल में दुश्मन का आसानी से आ जाना बहुत मुश्किल है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर कितना दूर अंदेश और बासलाहियत इंसान था, क्योंकि मौजूदा ज़माने में अमेरिका और उससे पहले रूस दोनों ही वहाँ पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहे हैं। काबुल फ़तेह करने के बाद भी बाबर समरकंद को नहीं भूला था, और जब उसके ताकतवर दुश्मन शिबानी खान उज़्बेक को ईरान के शहंशाह इस्माइल सफ़वी ने कत्ल कर दिया तो बाबर ने इस्माइल सफ़वी के साथ इत्तेहाद करके एक बार फिर समरकंद पर हमला कर दिया और इसे फ़तेह कर लिया। लेकिन ईरानियों के वापस जाते ही बाबर का बुरा वक्त फिर शुरू हो गया। उज़्बेक फ़ौज ने बाबर को बुरी तरह शिकस्त देकर समरकंद पर फिर से कब्ज़ा कर लिया, और जिसकी एक वजह यह भी रही कि उसके मंगोल सिपाहियों ने भी उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। बाबर समरकंद और फरगाना की शिकस्त से मायूस होकर वापस काबुल लौट आया, लेकिन एक के बाद एक शिकस्त होने पर भी उसका हौसला नहीं टूटा था, और फिर उसने 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हिंदुस्तान का रुख किया। वो अपने 12,000 के लश्कर के साथ सिंध के इलाकों को फ़तेह करता हुआ हरियाणा के इलाके पानीपत तक पहुंचा, और जहां इसका मुकाबला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी और इसके 1 लाख के लश्कर के साथ हुआ। ये बाबर का हिंदुस्तान पर 5वां हमला था, और ये एक फैसला कुन जंग भी थी, क्योंकि इस जंग में हार का मतलब मौत थी। और इस जंग में बाबर ने कमाल की महारत दिखाते हुए न सिर्फ अपने से बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दी, बल्कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी कत्ल कर दिया। ये जंग क्योंकि हरियाणा के शहर पानीपत में लड़ी गई थी, इसलिए उसे पानीपत की पहली जंग के लिए भी जाना जाता है। और इब्राहिम लोधी की इस शिकस्त के बाद दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया, और सन 1526 ईस्वी में मुग़ल सल्तनत वजूद में आई। मुग़ल सल्तनत के वजूद में आने के बाद बाबर को एक चैलेंज का सामना और करना पड़ा, और इस चैलेंज का नाम था राणा सांगा, जो मेवाड़ का राजा तो था ही, साथ ही बहुत बहादुर भी था, और इसकी फ़ौज की तादाद बाबर की फ़ौज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। इसीलिए उसने बाबर को हिंदुस्तान से निकालने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। और रवायतों में आता है कि बाबर को हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत पर हमले की दावत खुद राणा सांगा ने दी थी, और अपनी मदद का भरोसा भी दिलाया था, क्योंकि राणा सांगा का ख्याल था कि बाबर भी अमीर तैमूर की तरह ही माल इकट्ठा करके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा करके अपनी सल्तनत कायम कर ली थी, और इस सल्तनत को उखाड़ने के लिए राणा सांगा ने जंग का ऐलान किया। उसने आसपास के राजपूत राजाओं को जमा किया और 1 लाख की बड़ी फ़ौज तैयार कर ली। यहाँ तक कि लोधी सल्तनत के कुछ अमीर भी उसके साथ हो गए, और बाबर को जब इस ऐलान जंग की खबर मिली तो उसने बड़ी तोपें बनाने का हुक्म दिया, और अपने फ़ौजी लश्कर जो अब 50,000 का हो चुका था उसे तोपों के साथ लेकर मौजूदा राजस्थान के गांव खानवा में पहुंच गया। और यहाँ भी उसने वही पॉलिसी अपनाई जो इससे पहले पानीपत की जंग में अपना चुका था। बाबर ने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर इनके दाएं और बाएं तरफ खंदकें खुदवा दी। फ़ौज के सामने लकड़ी का बाड़ लगवाकर उस पर तीरंदाज और बंदूक से लैस सिपाही तैनात कर दिए। और फिर 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को जब जंग शुरू हुई तो बाबर ने बड़ी आसानी से राणा सांगा को शिकस्त दे दी, और इस जंग के बाद मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से अपने कदम हिंदुस्तान की सरजमी पर जमा चुकी थी, क्योंकि राणा सांगा मेवाड़ का राजा था, जो उस वक्त में एक ताकतवर रियासत थी। उसकी शिकस्त से आसपास के राजाओं के हौसले भी टूट चुके थे। जंगों से फारिग होकर बाबर सल्तनत के अंदरूनी मामलात देखने लगा, और इसी दौरान वो बीमार होने की वजह से हिंदुस्तान पर सिर्फ 4 साल हुकूमत करने के बाद 26 दिसंबर सन 1530 को दुनिया से रुखसत हो गया। बाबर की मैयत को उसकी वसीयत के मुताबिक काबुल में दफन किया गया, और इसका मकबरा आज भी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद है। बाबर की पूरी ज़िंदगी जंग करने और अपनी सल्तनत को बचाने में ही निकल गई। अपनी समरकंद और फरगाना की सल्तनत तो वो हासिल ना कर सका, लेकिन उसने काबुल से हिंदुस्तान तक एक नई सल्तनत की बुनियाद ज़रूर रख दी थी, और जिसे आज मुग़ल एम्पायर या मुग़ल सल्तनत के नाम से जाना जाता है।
جو 300 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب 16ویں صدی میں مغل سلطنت کے پاس دنیا کی 22% دولت تھی۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے قصے اور ایک نئی ہسٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے